4 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ KP ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਸਟ ਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਤੇ उस आंकड़े पेश करने तो बाद सियासत सवाल करने लग पई, तुसीं कर्जा किन्ना लिया, उस कर्जे का जवाब भी दिता गया, कर्जा लाया किन्ना उहदा जवाब भी दिता गया। इस तो बाद पार्टी के सुप्रीमो एक ट्वीट करते हैं, वो ये कहते हैं कि जिहड़े कहंदे सीगे कि सहूलतां देण नाल घाटे चली जाऊगी सरकार, वो कहंदे बिजली के बिल का साल का जिहड़ा पैसा है वो साडे कोल आ गया। ईमानदारी जरूरत है कि है, भ्रष्टाचार दूर करने की जरूरत है कि सारे सवाल उठ खड़े शुरू होए तो असीं इक्को सवाल पूछांगे, 4 महीने च खजाने नूं किन्ने खंभ लगे? सुन लिया खजाना मंत्री कह की रहेगा। जे कंपेयर करिए 2021 के अंकड़ियां के मुताबिक तो मैं समझदा बहुत बड़ा एक फेर बदल होयागा। और अप्रैल 21 दे विच 2021 दे विच अप्रैल महीने जिहड़ी GST की कलैक्शन सीगी वो 1924 करोड़ रुपए सी। अप्रैल महीने की मैं गल करदा 2021 की। 2022 सरकार चेंज होने तो बाद जो सरदार भगवंत सिंह मान जी ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, मान साहब पंजाब के मुख्यमंत्री बने, पहले महीने 1994 बेशक ग्रोथ हुई घट हुई पर लेकिन 3.64% की ग्रोथ जिहड़ी आ वो पहले महीने अप्रैल के पहले महीने जिहड़ी आ वो दर्ज की गई। मई 2021 दे विच पंजाब की जिहड़ी GST की कलैक्शन सी वो 1266 करोड़ रुपए सी, 1266 करोड़ रुपए। 2022 मई वही कलैक्शन 1833 करोड़ रुपया, 1833 करोड़ रुपया 1266 तो बढ़ के 1833 करोड़ रुपए की जिहड़ी आ वो GST की कलैक्शन हुई आ। और लगभग 44.79% का वाधा वो मई महीने दे विच रिकॉर्ड एक वाधा जिहड़ा नोट किया गया, रिकॉर्ड वाधा GST की कलैक्शन च होयागा। बड़ा सवाल इस डिबेट दे विच असीं पुछांगे, आप सरकार वालों पेश किए खजाने के आंकड़ियां नाल मुफ्तखोरी वाली राजनीति क्यों मंगी? इस सवाल पर बहस जो पैनल साढ़े नाल मौजूद है तुहाडा तारुफ कराउणा ते उस बाद डिबेट ओपन कर देवांगे। डॉक्टर राजीव खोसला इकोनॉमिस्ट ने। डॉक्टर राजीव खोसला हरां ने चंगी तरह इस सारे गणित को समझिया तो बहुत लंबे अरसे तो इस गणित को समझने की कोशिश में लगे हुए तो सानू भी समझाते हैं। डॉक्टर राजीव खोसला तुहाडा बहुत स्वागत है। एहबाब सिंह गरेवाल आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन है। मिस्टर गरेवाल तुहाडा बहुत स्वागत है। गौरव संधू कांग्रेस से बुला रहे हैं। गौरव संधू तुहाडा बहुत स्वागत है। सरवन सिंह चन्नी फॉर्मर IAS ने, भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स पर्सन है। जे मैं गलत नहीं है तो शायद इन्होंने पंजाब के फाइनेंस में भी भूमिका निभाई है जो नौकरी विच सीगे। चन्नी साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल एहबाब सिंह गरेवाल तुहानूं करना। गरेवाल साहब जिहड़ा तुसीं ये दावा किया कि 10,366 करोड़ रुपया असीं भरिया, 8100 करोड़ रुपया कर्जा लिया, मेरे को सारे आंकड़े पे तुहाडे, मैं आंकड़ियां विच नहीं उलझना चाहुंदा, मैं सीधे तौर पर समझना चाहुंदा कि तुसीं आपदे आप नूं ईमानदारी दा सर्टिफिकेट खुद ही देण लग पे। गरेवाल साहब KP जी सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, रिजल्ट्स बोल रहे हैं। देखो आंकड़ियां मैं भी नहीं उलझूंगा, मोटा मोटा ये पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स ने, मोटा मोटा जे आपां ला लईए ते पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स च जे साडी कलैक्शन उत्ते जांदी है नवीं सरकार होने के बावजूद, जितों असीं अपना सिस्टम सैट कर रहे सीगे, तो वो एक शलाघायोग चीज है। उत्थों कुछ तो पता लगता कि कोई तो डिफरेंस है कि इन्नी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, पहली गल। दूजी गल जिहड़ा पंजाब दा कर्जे दी जिहड़ी रेट दर सी जिते असीं मोड़दे हुंदे सी ਉਹ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 3000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹਨੂੰ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਓਵਰਆਲ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਗਰੋਥ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨੇ KP ਜੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵਨਿਊ ਗਰੋਥ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ।
ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਨੈਕਸਟ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੰਬਰਸ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਤੀ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇਗੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਗਰੋਥ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਟ 'ਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਬਾਕਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਸਰ। ਚਲੋ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਰਚਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ। ਕੇਪੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈ ਆਉਣੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ GST ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ। ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਪਏ, ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ, ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ, ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਪਿਆ 3.64% ਗਰੋਥ ਹੈ, ਮਈ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਪਿਆ 44.79% ਗਰੋਥ ਹੈ, ਜੂਨ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ 51.49% ਗਰੋਥ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ 13.5% ਗਰੋਥ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਦੱਸਦੇ ਪਏ 24.15% ਗਰੋਥ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਚ ਉਠਲਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਬੋਲੋ। ਕੇਪੀ ਜੀ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ 2020 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਚੱਕ ਲਓ, 2019 ਦੇ ਚੱਕ ਲਓ, ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਥੋੜਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਡੈਫੀਸਿਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਗਰੋਥ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟਾਰੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦਾ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲੇ ਦਾ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੈਨ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਕੇਪੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 10-12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। 8100 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, 8100 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, 8100 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਕਰਜ਼ਾ 8100 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ, ਇੱਕ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਪਲਸ ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਅੱਡਦੇ ਨੇ? ਚਲੋ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣ। ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਮੰਗੇ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਬਜਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਫਿਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ, 4 ਮਹੀਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦਾ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ट्वीट भी आ गया मिस्टर केजरीवाल का एक होर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने कहा मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं, देश की रेवड़ी जनता की जेब में जानी चाहिए या इनके दोस्तों के स्विस बैंकों में जानी चाहिए? इस पर देश भर में चर्चा होनी चाहिए। चन्नी साहब, ये रेवड़ी वाला ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਨਾ, रेवड़ी वाला पंजाबी च मैं कहां ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਗੂੰਜਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ, ਬੋਲੋ।
ਕੇਪੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ 7th ਟਾਈਮ ਇਨ ਰੋ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ GST ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨਫ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 7 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4% ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 23% ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 16% ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 19% ਸੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 16% ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 22% ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,68,000 ਕਰੋੜ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,40,000 ਕਰੋੜ ਆਇਆ, 44% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸੀ ਓਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ। ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,44,000 ਕਰੋੜ ਆਇਆ, 56% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸੀ ਓਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ। ਔਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 28% ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਈ ਓਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਧਾਤੀ, GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧਣੀ ਸੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਗਨਾਈਆਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਇੰਨੀ ਵਧਾਤੀ, ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਤੇ, ਤੇਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ GST ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇਲ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। 80 ਕਰੋੜ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਵਰੀ ਫੋਰਟਨਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੈਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਵੈਟ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, BJP ਰੂਲਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਸੈਪਰੇਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਰੀਜਨ, ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਜੋ ਰਿਲੀਫ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਵੈਟ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਚਲੋ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ GST ਉਹ ਸੇਮ ਰੇਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਏ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਰਾ ਹੈਗਾ GST ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰੀਇੰਬਰਸ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਡਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ GST ਰਿਫੰਡ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਲਟੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ RDF ਦਾ ਸੀਗਾ, GST ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਰ ਤਾਰੀਫ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਸਰ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਖਰਾਬ ਥੋੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤਾਰੀਫ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਖਰਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਜੀਵ ਖੋਸਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ, ਪੁੱਛਣਗੇ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਸਾਰੇ? ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਕੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਰੋਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। 2020 ਦਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਵੱਡੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ 1,68,000 ਕਰੋੜ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ GST ਤੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਜੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? 1,39,000 ਕਰੋੜ। ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ 1,41,000 ਕਰੋੜ, ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਸੀ? 97,000 ਕਰੋੜ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 97,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1,41,000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋ ਬੇਸ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋ ਬੇਸ ਸੀ। KP ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਲੋ ਬੇਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਚ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰੀ ਨਹੀਂ। ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਪਿਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਸਮਝਾਂ? ਸਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਕਲੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਾਦੂਗਰ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਦੂਗਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਚੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। GST ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵਧਿਆ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ। ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਜਾਂ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਘਟਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ KP ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਘਟਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਮਿਸਟਰ ਖੋਸਲਾ। ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਖੋਸਲਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਬੋਲੋ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਪੂਰਾ, ਜੋ ਜੂਨ 30 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਖੋਸਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਅਦ ਚ ਦਊਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਸਲਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਦਾ। ਖੋਸਲਾ ਜੀ, there is a thing called rationalization। ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 200-250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲਈ ਧੜ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 20 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੋੜੇ ਗਏ ਆ, ਰੋਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੀਂਹ ਮੁੱਕ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਯੈਸ, ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਫੇਰ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੂਕ ਕੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਜਟਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਰੇਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਇਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੋਥ ਸੈਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਅਸੀਂ ਐਗਰੋ ਵੇਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥਰਡਲੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਸ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਸ ਬੇਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇਗੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਮਾੜਾ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਲ ਦੇਦਾ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਦੇ ਦਿਓ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ। ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 4 ਮਹੀਨੇ ਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਖੰਭ ਲੱਗੇ।
ਦਰੁਸਤ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ? ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਫਟਾਫਟ ਦੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਉਦੋਂ SBI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। SBI ਦੀ 5000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ ਅੰਡਰ ਯੋਰ ਵਾਚ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਿਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬੈਡ ਲੋਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੋਥ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਵੱਜਿਆ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਗਰੋਥ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦ ਨੀਡੀਐਸਟ ਲੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟੂਗਾ? ਦੇਖੋ KP ਜੀ, ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅੱਜ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਦ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੈਂਟਰ ਕੋ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਚਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ GST ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ GST ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇ ਫੇਅਰ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਆ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਈ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਚੋਂ ਨੇ, IRS ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹੀ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ IT ਸੈੱਲ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ 1353 ਕਰੋੜ ਸੀਗੀ, ਤੇ 21 ਦੀ ਦਸੰਬਰ 21 ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ 1573 ਸੀ। 18% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਫੂਕ ਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਫੂਕ ਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੋਰਡ ਟੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੋਰਡ ਟੰਗ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਫੂਕ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ KP ਜੀ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੂਲਮਰਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22-23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 23-24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਇਕਨੋਮੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਈਐਸਟ ਇਨ ਲਾਸਟ 8 ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਕੰਟਰੀ ਹੋਊਗਾ ਸਰ, 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ 1000 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ in spite of COVID, in spite of everything put together, ਚਾਹੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼, ਵੈਕਸੀਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਪੈਸਾ? ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿਹਤ ਲੋੜ ਦੀ ਸਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਦੱਸੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੱਢਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਨਾ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ? ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ।
ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ? ਹਾਂ ਬੋਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਕਿ ਬੋਲੋ ਸਰ, ਬੋਲੋ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਔਰ ਹੈਲਥ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੇਸਟਫੁਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪਡ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 1 ਨੰਬਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਸਟਾਫ, ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਮੈਡੀਸਿਨ, ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਚੇਤਨ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੋੜ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਖੋਸਲਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਏ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਜੀਵ ਖੋਸਲਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ 2017 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ CCL ਦਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ 30,584 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਸੀ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਜ ਸੀ 8.5% ਦੇ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ 394, ਯਾਨੀ ਕਿ 3094 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। 2034 ਚ ਲੋਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 2033 ਚ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ? ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਈਏ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਖੋਸਲਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਈਏ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ CCL ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੜਾ ਗਈ, ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਮਿਸਟਰ ਖੋਸਲਾ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ % ਵਿਆਜ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 8.25% ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਤਾ 7%, 7.5%, 8.5 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.33 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ 8.5 ਤੋਂ 7.33 ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਚਲੋ ਹਾਂ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਖੋਸਲਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫੇਰ ਅੰਕੜੇ ਆਣਗੇ ਇਹਦੇ ਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਜ ਘਟ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 8.5% ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ 7.5 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ 7.33 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3094 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ 3094 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚੇਗਾ ਔਰ 2033 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਆਜ ਘਟੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੇ ਵਿਆਜ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਅਕਾਲੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਰਸਾਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਲੈਰਿਟੀ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। CAG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਆਡਿਟਡ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੰਨੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਚਲੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ। ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ। ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CCL ਦਾ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਲੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਆਂਦਾ। ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਬੋਲੋ। KP ਜੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸੋਲੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੋ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ CCL ਲਿਮਟ ਦਾ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 25-75 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਤਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਵਾਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੜਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ, ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਗਰੋਥ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਗਰੋਥ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ, ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਹੋਊਗਾ, ਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਰ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਫ ਯੂ ਆਸਕ ਮੀ ਓਨੈਸਟਲੀ ਐਂਡ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਦੇ ਗੋਬਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟਲਸ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ 15-20,000। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵੀ MD ਰਿਹਾ 4.5 ਸਾਲ, ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੇਬਰ ਦੇ ਚਾਰजेस ਨੇ, ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਨੇ ਇਨ ਦੀ ਕੰਟਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾ ਦੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਹੁਤ KP ਜੀ ਬਹੁਤ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਜ ਐਂਡ ਮੀਨਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਣਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰ ਸੋਨ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰ। ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਨਾ BJP ਕਰੇਗੀ, ਥੋੜਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਕਰੋਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਰਬਾਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲਾਊਗਾ। ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਵਡੀ ਕਲਚਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, 12,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੂਗੀ, ਆਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੋਇਡੇਬਲ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਹਿਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹ ਰਿਓੜੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ,
ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਓ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ बोलो 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 पीसीआर किसी का ऑडियो बंद करो ता ठीक होगा। हाँ जी अहबाब जी। हाँ मेरा अहबाब गरेवाल थोड़ा कनैक्शन डिस्कनैक्ट हो गया मैं लगता। डॉक्टर जीव खोसला अनम्यूट कर लियो प्लीज़ अपने आप में। डॉक्टर जीव खोसला सवाल ये है कि ये सारे आंकड़ियां दे नाल हुण करिए की? इश्तिहार लाइए, पंजाब बल्ले बल्ले करे, पंजाब भंगड़ा पावे, करेगी? मैं तो समझ नहीं आ रही। मैं तो ये आंकड़े देख के बड़ा खुशी च खीवा होया पिया सीगा। चन्नी साहब होर आंकड़े दसी जांदे, उत्थे ग्रोथ इन्नी हुई, उत्थे ग्रोथ इन्नी हुई, वो कहंदे ज़्यादा खुश होने की लोड़ नहीं। डॉक्टर जी खोसला आम आदमी ये सवाल करता पे मेरी जेब च गया कि मिस्टर खोसला। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। हाँ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਕਰੋੜ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਐਤਕੀ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 50000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ। ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨਿਟਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਆ। ਲੇਟੈਸਟ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ IMF ਦੇ ਆਏ ਆ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਇਕਰਾ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਫਿਚ ਦੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਟੁੱਟੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 7% ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇਗੀ ਔਰ 2023-24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, 10% ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਗਲੇ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ KP ਜੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। 100 ਰੁਪਈਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 100 ਰੁਪਏ ਚੋਂ 20 ਤੋਂ 21 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, 18 ਰੁਪਏ ਰੇਪ ਕਲਚਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, 48 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? 13 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਉਸ 13 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਵਧੇਗੀ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮਿਸਟਰ ਖੋਸਲਾ, ਜੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵਧਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਸਾਡੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। KP ਜੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਹਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫਟਾਫਟ ਪਲੀਜ਼। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਟਾਫਟ 1 ਮਿੰਟ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਰੇਟ ਵਧੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 1.5% ਰਿਟਰਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਘਟਾਇਆ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਘਟਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 97 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਾੜਕੂਆ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਸ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ KP ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸੈਕਟਰਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਗਰੋ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਬੇਸਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਧਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਧਣ। ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟ ਘਟਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੂਠਾ ਲੱਗੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੌਰਵ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆંકੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਜਿਹੜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਿਖਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਈਓ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਕੀਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।